नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज एप्रिल 25 तारीख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। 5 वर्ष बुढ़ा होइजिबो अंपटे आगुआ खरा छुट्टी घोषणा है सहित किसी नुआ योजना आसवाक जाऊँगी। शीघ्र आसब एथर ओडिशा को मौसुमी वायु। तेज आसतु आज सकाळ आसी 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 आगुआ खरा छुट्टी घोषणा है। चलित वर्ष आगुआ खरा छुट्टी घोषणा होइछि। आसंता 27 तारीख बंद रहिबो राज्यर समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल कॉलेज अंगनवाड़ी केन्द्र। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य में चलिथिबा प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी आगुआ खरा छुट्टी घोषणा करिसेंती। पिलामानक सुरक्षा को नजर रखी राज्य सरकार एपरि निष्पत्ति नैचंती। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु ए संपर्कित एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पाखक अनुमोदन पाई पठा जाइथिला। आउ मुख्यमंत्री एहाको अनुमोदन करिसेंती। आसंता 27 तारीख राज्य में खरा छुट्टी। नंबर 2 राज्य में अकामी होइथिबा योजना गुड़ी को बंद करा जिवो। सरकारी योजना रे हेबाकु जाउछि बड़ परिवर्तन। अकामी होई जाइथिबा योजना गुड़ी को बंद करने को निष्पत्ति नैचंती राज्य सरकार। तबे योजना गुड़िकर कार्यकारिता को अधिक प्रभावशाली एवं फलप्रद करने लक्ष्य रे उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार गत एप्रिल 16 और 18 तारीख में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बसिथिला। बैठक में 23टी विभागर योजना गुड़ी को समीक्षा करा जाइछि। एथिरे अकामी होइथिबा योजना गुड़ी को राज्य में बंद करने को आलोचना होइथिला एवं खूब शीघ्र राज्य में अकामी होइथिबा योजना गुड़ी को बंद करा जिवो बोली जणा पड़िछि। नंबर 3 आसंता 15 दिन पर्यंत निस्तार नाही। राज्य में प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह निस्तार मिलिबो नाही। एबे आहुरी ओडिशा जळिबो। आगामी 15 दिन पर्यंत राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो। मझिरे मझिरे पारद्य सामान्य खसीपारे किंतु राज्य में एभली स्थिति जारी रहिबो 15 दिन पर्यंत। अन्यपटे राज्यर 44 डिग्री पार करिछि अनेक जिला। गतकाली झारसुगुड़ा 44 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइथिबा बेले तालचेर रे मध्य समान 44 डिग्री पारद रेकर्ड करा जाइछि। एहा सहित राज्यर अन्य समस्त 25टी स्थान रे तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रहिछि। नंबर 3 30 तारीख में स्वतंत्र अधिवेशन। 30 तारीख में बसिब विधानसभार स्वतंत्र अधिवेशन। गणतंत्र रे महिला भागीदारी को नहीं आलोचना करा जिवो। ओडिशा विधानसभा रे एक स्वतंत्र अधिवेशन आसंता 30 तारीख बसिब। एही अधिवेशन रे जातीय गणतंत्र रे महिला मानकर भागीदारिका संपर्क में विशेष आलोचना हेबो। राज्यपाल निर्देश क्रमे एही अधिवेशन पई ओडिशा विधानसभा सचिवालय पक्षरु स्वतंत्र विज्ञप्ति जारी होइछि। नंबर 4 5 वर्ष पर बुढ़ा होइजिबो ओडिशा। राज्य में कमुचंती तरुण बढ़ुचंती वयस्का। द्रुत गति रे बुढ़ा हेउछि ओडिशा। मात्र आउ 5 वर्षर अपेक्षा 2031 बेलू संपूर्ण बुढ़ा होइजिबो ओडिशा। हराइबो तरुण राज्यर मान्यता। जनसंख्या रे हेउछि नीरव परिवर्तन। बाहर को जना पड़ू नाही किंतु राज्य में खूब सांघातिक स्थिति अछि। जातीय हार ठारू अधिक बेगरे बुढ़ा हेउछि ओडिशा। भारतीय स्टेट बैंक गवेषणा शाखा पक्षर होइथिबा रिपोर्ट रे एभली आकलन करा जाइछि। 2011 रे ओडिशा रे मोट जनसंख्या 60 वर्षर अधिक वयस्क लोकंकर भाग थिला 9.3%। 16 बेलू यह 10.3% होइथिला एवं एबे यह अधिक 2036 बेलू 17% वृद्धि पाइबो। नंबर 5 जानुआरी मैट्रिक पाठ रिविजन। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर चलित शिक्षा वर्ष पई एकाडेमिक कैलेंडर प्रकाश पाइছে। एथिरे कार्य दिवस आरंभ करी छुट्टी परीक्षा समेत सबु प्रकाश पाइছে। तेबे कैलेंडर सूचना अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक पिला तांकर फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह सुधा पाठपढ़ा कार्य शेष हेबो। फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताह पाठ पढ़ा जाइथिबा पाठर रिविजन करा जिवो। मार्च तृतीय सप्ताह सेमेटिव असेसमेंट 2 परीक्षा हेबो। हाईस्कूल पई नवम और दशम श्रेणी जारी होइथिबा कैलेंडर अनुसार उभय नवम एवं दशम श्रेणी सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह रे अर्धवार्षिक परीक्षा देबे। जानुआरी प्रथम सप्ताह सुधा पाठपढ़ा शेष हेबो। जानुआरी द्वितीय सप्ताह फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताह जाए पाठपढ़ा रिविजन करा जिवो। फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताह मैट्रिक परीक्षा आरंभ हेबो।
ନମ୍ବର 6 ଜନଗଣନାରେ ବାଧା ଦେଲେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ଜନଗଣନାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ପୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନଗଣନାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ବା ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବା ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକୁଟିଆ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲାବେଳେ ଜନଗଣନାକାରୀ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯିବେ। ପୁଣି ଖରା ପାଇଁ 11ଟାରୁ 3ଟା ଜନଗଣନା ବନ୍ଦ। ଏହା ସହିତ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 7 29 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। 29 ତାରିଖ ଏବଂ 30 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବାୟୁ ଆସି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି। ଏହି ବାୟୁ ତଳକୁ ଆସିବାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ସହିତ ବାଷ୍ପୀକରଣ କରୁଛି। ଏହା ବର୍ଷା ହେବାରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 26 ତାରିଖରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ପବନ ଅଧିକ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 26, 27, 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 8 ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ଏକର ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଭିତ୍ତିରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9 ମେ 11 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ବିକା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା ମେ 11 ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣାବିକା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ମିଲର୍ସ, ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ବିଜୁ ଲିଗାସି ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କହିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ସାରା ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସି କହୁଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ବହୁଦିନ ପରେ ମାନିଲା ଯେ ବିଜୁବାବୁ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥୋଇଲେ? ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ କରୁଥିଲୁ, କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଗଲା ବୋଲି ସେ ବିଜୁ ଲିଗାସିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ବସିକି ବିଜୁ ଲିଗାସି କହି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 11 ଖୁସି ଖବର, ଏଥର ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସାଧାରଣତଃ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ସମୂହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ହେବ। ମୌସୁମୀର ଗତିବିଧି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ମେ 18 ତାରିଖରୁ ମେ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଅନ୍ୟପଟେ କେରଳ 25 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି। ଏଥର ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ। ଯଦି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ସଠିକ୍ ରୁହେ ତେବେ 6 ଦିନ ଆଗୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିପାରେ ମୌସୁମୀ। ନମ୍ବର 12 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗ, ରାଜନୀତି ପଛ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସର୍କିଟ ହାଉସଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ନମ୍ବର 13 ଯୁବ ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ନିଲମ୍ବିତ। ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ତଥା ଯୁବ ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ଯୁବ ଦଇତାପତି ସେବାୟତଙ୍କୁ ଅନାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ସେବାରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଆସିଲା ଡିଜାଇନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର। ଯୋଡ଼ି ହେବ ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ହାଡ଼ପକା ଘାଟରୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଶୈବପୀଠ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପାଦଚଲା ସେତୁ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। 750 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 62 କୋଟି ଟଙ୍କା। 10 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସେତୁ କେବଳ ପଥଚାରୀ ଏବଂ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ। ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 4 ମିଟର ସାଇକେଲ ପଥ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2.5 ମିଟର ଲେଖାଏଁ ଫୁଟପାଥ ରହିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିଲାଗି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ଜାତୀୟ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଓଡ଼ିଶା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ OGA ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 25ରୁ ମେ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 2026-27 ଜୁନିୟର ଓ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ଆର୍କେଟିକ୍ସ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏଠାରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଶା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ, ଭାରତୀୟ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଫେଡେରେସନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ନମ୍ବର 16 ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ ଗଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାଜା। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜାକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କରାଗଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ପୂର୍ବରୁ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗତକାଲି ରାଜାକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ସହିତ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ବମ୍ଫର ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 92% ମତଦାନ ଭୋଟରମାନେ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟିଂ ଦେଖି ବିଜେପି ଶିବିର ଖୁସି। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 152 ଆସନରେ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଏହାକୁ 110 ସିଟ୍ରେ ଜିତୁଛି। ନମ୍ବର 18 AAPକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି AAP ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଭାଜନ ଦେଖାଦେଇଛି। MP ରାଘବ ଚଢ଼ା, ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ଏବଂ ଅଶୋକ ମିଲୋତ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ। ରାଘବ ଚଢ଼ା କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର 2/3 MP ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ନମ୍ବର 19 ମେ 1 ତାରିଖରୁ ନୂଆ ନିୟମ। ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରାଧିକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏହି ନୂତନ ସଂସ୍ଥା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ 2025 ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରାଧିକରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନମ୍ବର 20 ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ସାଇବର ଆଟାକ୍। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ଭୟ ଘାରିଛି। ଏନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ।
ନମ୍ବର 20 ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ହୋଇପାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆରାଘଚି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ଇସଲାମାବାଦରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା